गोटे मु कथा कही मांस खाइबू मछली खाइबू आमिष खाइबू ना ये खीरी जे खाइबू खेचड़ी खाइबू ये अरुआ खाइबू ना खड़ा करने को जाऊँगी थे तुम्हें गोपबंधु पुस्तक पढ़ सी जन हेतुवादी सुंदर हेतुवादी दिव्य हेतुवादी बोले कहुज पिला कहती बाबू रे हे धन तुम्हें भल पाठ पढ़ पितामाता को मान आउ तुम्हें एते ठाकुर भितर भक्ति कले तुम्हें अन्य पथरे चली तुम्हें पाठ साठ पढ़ी दिव्य हवा को चेष्टा करो दिव्य पर तुम्हें आध्यात्मिक चेतना रे मन रखि थब किंतु प्रथमे पाठशाठ पढ़ एत कर सारा तुम्हें गोटे मनीष भाया मनीष हम गोपबंधु हमको देखला भाया कौ मंदिर को जाती किंतु एकुटिया बेले ब्राह्म मुहूर्त जाकि कांदुले थे श्रीमंदिर रे कांदुचंती अनुगामी जने कहले आज्ञा आपण पूरा कहती जे कि कौन सी मंदिर कथा नुहे बोली कहले चुप पार्टी करो ना भक्ति हृदय हितरे मु कहीं आसी पु आमर पढ़ुले ओडिया माटी केते गौरव कालिया शांत ओडिया पुओ गौरवमय कथा कहले आम प्रार्थना जो करुचे आम प्रार्थी हवा कौन प्रार्थी ना ठाकुर पाखे मैं प्रार्थी हवा ठाकुरे तुम्हें सबिकर मालिक जो बसा घर टी मु बसी गोटे जगार लिखाई आम समस्त मालिक जड़े ताकू शिरडी साई कही सबका मालिक एक भागवत भागवत जगन्नाथ दास कहते तू जेबे एक भावे भाबो घोर संसार तरिबो ये संसार तरिबो आम एकमुखी हवा दरकार आज आम समस्ते गोटे जगार बसीचे कहीं एकमुखी होइचे ये एकमुखी हवा पाई सब आध्यात्मिक चेतनार वार्ता किंतु वर्तमान जो हेतुवादी माने विभ्रांत करुचंती कहीं छाड़ तो से मत गोटे जगार थाए भल लोक पुला आसवे मंद लोक पुला आसवे से तो समस्ते एकाठी गले जो एकाठी गले जदि पुआ आमर कहते बाबा समस्त को हरिबोल दियो हुड़ाहुड़ी दियो केते जन हरिबोल देले केते जन हुड़ाहुड़ी देले आ केते जन देले जेमतिया कथा सेमती प्रथम आम देखा ये जो हेतुवादी बढ़िया जो लोक ये पृथ्वी रे केते जन आध्यात्मिकवादी केते जन सबू राष्ट्र रे आध्यात्मिक बिना गति ना ताले से माने कोठी रहमान पड़िबे कहीं कथा शुण दरकार से कौन होती हवा को दियो प्रथम मन तो जिते हलौचे हला ना मो तले न पइले गला तुमको जदि भल लगे सत्य से सत्य को केबे छाड़ ना कहीं कहते पूर्व आम ना तुम जानी गोटा उठिला बाबा पुरुष लिखिंट गुप्त खेदा तुम्हें माने समस्ते एठी उपस्थित अच्छ कही पारिबो महापुरुष जो कथा कही थिले ता सत्य कि मिछ समस्ते अनुभव कर कथा सत्य कई पदे कही पाइल सत्य बोली तुमको कली माड़ी बसी तुमको कली माड़ी बसी कहीं सत कहवा साहस सतटा मिछ पाखे बंधा पड़ी मु कहि मो पाखे कौन प्रमाण ना मु मो मनरू जोड़िकी कही कौनटा कही आम गुराक जो मैंने ये कथा उठे से खिया गुराक
ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟା ମୁଁ ତମେ ତ ମାନ ନ ମାନ ମୁଁ କଣ ତମରି ପାଇଁ ବାବା ଯାଇଛି ମୁଁ କଣ କହିଛି ତ ମତେ ମାନିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯା ବୁଝିଛି କହିଲା ମୁଁ କହିଲା କଣ ସେ ପଦଟା ତମେ ଯା ବୁଝିଛ ମୁଁ ଯା ବୁଝିଛି ବୁଝା ବୁଝିରେ ଟିବଣା ଆଉ ତମ ଆଖି ଅଛି ମୋ ଆଖି ଅଛି ଆଖି ଥାଉ କିଏ କଣା ବାପା ଗୋଟିଏ କିଏ ବାଟରେ ଯାଉଛି ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମା ଭଳିଆ ମୋ ଆଖି କହିଲା ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ଆଉ ଜଣେ ସେବାଟ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହୁଛି କାହିଁ କହିଲା ଏଇ ଆଖି ତ କାହିଁ କହିଲା କହିପାରିବ ତେଣୁ ସିଏ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଖି କଣ କିଏ କଣ ବୁଝୁଛି କଣ କିଏ ବୁଝୁଛି ଥରେ ମନେ ରଖ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାଉଟିଏ ରାବୁଛି ବା ଚଢେଇଟିଏ ରାବୁଛି ସନ୍ଥ ତାଙ୍କ ମନକୁ କଣ ଭାବି ନେଲେ ସିଏ ତନ ମନ ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ହେଇକିରି ଦୋଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ପକ୍ଷୀଟା କଣ ରାବୁଛି ଗୋଟିଏ ଭୋର ସମୟରେ ତମେ ଯେମିତି ଯାଉଛ କସରତ କରିବାକୁ ବା ଯାଉ ତମ ଭାଷାରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ଯାଉ ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରୁଛ ସେ ପିଲାଟା ତାର କସରତ କରିକି ଚାଲୁଛି ସେଠି କହିଲା ରେ ହେ ପୁଅ ଏଠିକିଆ ଜଣେ ବୁଢା ସନ୍ଥ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସେଠିକି ପାଖକୁ ଗଲେ କହିଲେ ହେ ବାପା ଧନ ତୁ ଦେଖିଲୁ ଗଛ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟା ରାବୁଛି ନା ହଁ ଜଣେ ଚଢେଇ ରାବୁଛି ନା କଣ କହୁଛି କହିଲୁ ନା କଣ ସେ କହିବ ନା ସେ ବା କହୁଛି ରାମ ସୀତା ଦଶରଥ ନା ନା ମତେ ଏଇଟା ଶୁଭୁନି ନା କଣ କହୁଛି ନା ଦଣ୍ଡମୁଣ୍ଡୁ କସରତ ତାକୁ ଶୁଭୁଛି ସେ ସେଇଆ ହୁଏ ହେଲେ ହଉ ବହ ଆଉ ଜଣେ ବେପାରୀ ସେ ବାଟେ ଧଣିଆ ଜିରା ଅଦାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ହାଟକୁ ଯିବ ସେଦିନ କହିଲେ ପୁଅ ଏ ଟିକେ ଆଇଲୁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ବେପାରୀ ଲୋକ ହାଟ ଲାଗିଗଲାଣି ମୁଁ ଯିବି ନା ଟିକେ ବ ଏଠି ସନ୍ଥ ଜଣେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ ଜଣେ ବସିଲା ଏମିତି ବସିଲା କହିଲା କଣ କହିଲା ଦେଖିଲୁ ଏ ଚଢେଇଟା କଣ କହୁଛି ନା ଚଢେଇ ତାର ବୋବଉଛି କଣ କହିବ ନା ନାହିଁ ମ ସେ କହୁଛି ରାମ ସୀତା ଦଶରଥ ନା ସେଇଟା କହୁନି ନା କଣ କହୁଛି ନା ଜିରା ଧଣିଆ ଅଦ୍ରକ ନା ଜିରା ଧଣିଆ ଅଦ୍ରକ ନା ଏଇଆ କହୁଛୁ ନା ହଁ ହେଲା ହବ ନାତି ତ ଯେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଖିଅର କରେ ଖୁର କଇଁଚି ଧରିକିରି ଆଉଛି ଯାଉଛି ସକାଳୁ ସବୁ ସମିତିକି ମୁଣ୍ଡନ କରିବ ବା ଖବର କରିବ ନାତି ତ ପୁଅ ଟିକେ ବସିବୁ ନା ନାଇଁ ମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି ମୋର ମାଲିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବାର କରିବି ଟିକେ ବାବାଜୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବସିଲା କହିଲା ଦେଖିଲେ ଚଢେଇଟା କଣ ବୋବଉଛି ନା କଣ ବୋବେଇବ ମ ନା ସେ ବା କହୁଛି ରାମ ସୀତା ଦଶରଥ ନା ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଇଆ କହୁନି ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଖୁର କହିଛି କତରତ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ରେ ଜଗତ ଯିଏ ଯୋଉଥିରେ ମଜିଛି ସେ ସେଇ କଥାକୁ ଚଲେଇଛି ଏ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ସେଇଆ ଅଣ ହେତୁଆ ହେତୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଚଲେଇବେ ତେଣୁ ସିଏ ଚଢେଇଟା ସତ କହୁ ବା ମିଛ କହୁ ଜଣେ ସନ୍ଥ ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବୁଝିଲ କଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କୁହ ରାମ ସୀତା ଦଶରଥ ଅର୍ଥାତ କେହି ଜଣେ ଇଷ୍ଟକୁ ତମେ ସ୍ମରଣ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାବ ଶବ୍ଦ ନାଦରେ ତମେ କୁହ ଓମ୍ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ଚେତନା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅବୁଝା କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମାୟା ସଂସାରରେ କହିଲି ମନ ଯେତେରେ ମାନିଲୁ ନାହିଁ ଫଳ ସଂସାରେ ପଡ଼ି ହୋଇଲୁ ବାଇ ଇଏ ଖୋଳ ସଂସାରରେ ପଡ଼ି ବାଇ ହେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ କାହିଁକି ଖୋଳ ସଂସାର ବାବୁରେ ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଇଛି କଣ ନା ଆତ୍ମକୁ ଚେତନା ଦବା ଆମ ମନକୁ ବୁଝେଇବାର ଚେତନା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା
ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏଇ ହେତୁବାଦ ମାନେ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭିତରେ ବିଷ, ତାଙ୍କର ଯେ ସେ କୋଉ କାଳରେ କଣ ଥିବେ ନଥିବେ ସେ ତ କିଛି ମାନନ୍ତିନି, ଅମାନିଆ କହିଲେ ଚଳିବ। ଯେ ମାନିକିରି ବସେ ତାକୁ ମାନବ ବୋଲି କହିବା, ମାନବ। ଯେ ମାନିକିରି ବସିଲା ସେ ମାନବ। ଯେ ମଣିଟାକୁ ସହିଲା ସେ ହଉଛି ମଣିଷ। ଏମାନେ ମଣିଷରେ ଗଣା ହେବେ କି ରାକ୍ଷସରେ ଗଣା ହବ କହିପାରିବେନି। ହେତୁବାଦୀ ଆଜି କାହିଁକି ଏ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଦୋହଲେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ବା ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କାହିଁକି ଦୋହଲେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହଉଥିବ ତାଙ୍କ କଥା ସେ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ, ଇଏ ସତ ହଉ ବା ମିଛ ହଉ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ କେମିତି ଚଳିବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ବାବୁରେ ଇଏ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାଛ ମାଂସ କୁକୁଡ଼ା, କଣ ହବ? ବିଶ୍ୱ ରହିବ ତ? କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କୁଶ ଧରିଛି, ଧର୍ମରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କର, ତୁମେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କର ନା। ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଠିକ ନା ଭୁଲ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ରେ ମନ ତୁ ଖୋଳ ସଂସାରରେ ପଡି ବାଇଗଲୁ। ସଂସାର କେମିତି ଗୋଟେ ସୁଖ ସଂସାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଖୋଳ ସଂସାର। ଖୋଳ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଏ, ସୁଖ ସଂସାରରେ ମନେ ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ସୁଖ ସଂସାରଟା କେମିତିଆ ଦେଖ, ଏଇଠି ଏଇ ଟପିକଟା କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କର। ଆମେ କାହିଁକି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା? ସେ ସତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମିଛ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯୋଉ ଦାୟତ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦାୟତ ମାନେ ଆମକୁ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହା ମନକୁ ପାଇଲେ ମାନୁଛନ୍ତି, କାହା ମନକୁ ପାଇଲେ ନ ମାନୁଛନ୍ତି। କିଏ କଣ ପାଇଛି ସେ କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କିଏ କଣ ହୃଦୟଗମ କରିବା କଥା। ବାବୁରେ ଆମ ଦରକାର ପାଇଁ କାମ ଆସି କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷିମୁନି କଥା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଆମ କର୍ମ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କର୍ମ କଲେ ଆମେ କିଛି ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ତାଳ ବେତାଳ କାଳ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଧି ରୂପରେ ଘୋଟିଯିବେ ଅନେକ ମାୟାମୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, କିମ୍ବା ନାମଟେ ଯିଏ ଯେଉଁ ନାମକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ମୁଁ କହିବି ମୋ ବାପା ନା, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ନା। ଦେଖ ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ବାପ ତା ପୁଅ ନାଁକୁ ଧରିଗଲା। ଏ କଥା କାହିଁକି କରାହେଇଥିଲା? ରେ ମାନବ ତୁ ଯାହା କିଛି ଜପ କରୁଛୁ କର, କଲେ କଣ ହବ ନା ଚିନ୍ତା ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଠାକୁର ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତା କରିବା ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ହବ ନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହବ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ କହୁଥିଲି କଣ ନା, ଆମର ଖୋଳ ସଂସାର ସୁଖ ସଂସାର। ଆମେ କାହିଁକି ଶିବ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା? ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦେବତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ମା ବାପା ପୂଜା ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ପୂଜା ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ଘରର ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳିତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପୂଜା ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ସିଏ ପୂଜା ପାଇବେ। କାହିଁକି? କୋଉଥିପାଇଁ? ଏଇଠୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମର ଟେରା ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ, ଗୋଟିଏ ଥାଳି କେମିତି ଭୁଞ୍ଜିବେ, କଣ କରିବେ, ସବୁ କଥା ଅଛି। କେତେ ସ୍ନେହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଦ୍ୱାରପାଳ ଆଗ ପୂଜା ହେବେ। କାହିଁକି ଦ୍ୱାରପାଳ ଆଗେ ପୂଜା ହେବେ? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମକୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି, ଆମକୁ ଯିଏ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦଉଛି, ତାକୁ ଆଦର ଆଗେ କରିବା। ଏଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହରିବଂଶ, ହରିବଂଶ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ତୁ ହଉଛୁ ହରିଜନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ବ୍ରହ୍ମ ନାହାନ୍ତି? ଆକୁ କଲା କିଏ? କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ତ ହେତୁବାଦୀ କିଛି ତଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସଦାମତା ହରି ତ ହରିଜନ ରାମଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ତିଆରି କରିଦେଲେ। କିଏ ଗଲା? ପୁଣି ଏପଟେ କହୁଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏପଟେ କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ। ଏଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ହବା, ସେତେବେଳେ ଏୟା ହବା। ତାର ଏ କଥା କାହିଁକି?
ସିଏ ହେଉଛି ସବାଖିଆ, ସିଏ ହେଉଛି କଣ୍ଡରା, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ, ସିଏ ହେଉଛି ବାମୁଣ, ଏ କେତେ ଦୂର କ'ଣ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ କେମିତି କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀକୁ କୁହାଯାଏ ମା ଚଣ୍ଡୀ, ଭୈରବୀ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ଦେବୀ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଶାନ୍ତ, କେତେ ସରଳତା, କେତେ ଭାବ, କେତେ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନଟା କେମିତି ଶିଖାଯାଏ ଏ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ଧର ଆମର ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେତୁବାଦୀର ଧର୍ମଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, ଶୃଙ୍ଖଳତା ରହିବ କି ନାହିଁ ତୁମେ ବିଚାର କର, ସାଡ଼ୁକୁ ଯିବାନି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିବ ଠାକୁର, ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବାଟରୁ, ଏପଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବ, ସେପଟୁ ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଂହରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଥିରି ଥିରି ଗଲେ କୋଉଠି ନା ଶିବ ପାଖକୁ। ଶିବ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ବସିଲେ। ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ କି? ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଦକ ଦେଖ। ଶିବଙ୍କ ପଛପଟେ ବୃଷଭଟି ବସି ପଡ଼ିଲା, ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କ ସେପଟେ ସିଂହଟିଏ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ସ୍ନେହ ସଦା ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ସଦା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ସିଂହ କ'ଣ କରୁଛି, ନାଙ୍ଗୁରେ ଟିକେ ବୃଷଭକୁ ଆଉଁସି ଯାଉଛି, ମୋ ମାଙ୍କର ପତିକୁ ତୁ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ନେଇକିରି ଆଇବୁ। ଷଣ୍ଢ କ'ଣ କରୁଛି, ତା ନାଙ୍ଗୁରରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଦଉଛି କାହାକୁ ସେପଟେ ସିଂହକୁ। ସେତିକିବେଳେ ଆମ ଗଣେଶଜୀ ମହାରାଜ, ଇଏ ସତ ହଉ ବା ମିଛ ହଉ, ଯୋଉ କଥାଟା କରାହେଇଛି ସଂସାର ପ୍ରତି କ'ଣ, ସେ ହେତୁବାଦ ମିଛ କଥା ହଉ, ଏଇଟା ମିଛ କଥା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ ମିଛ କଥା କ'ଣ। ଆମର ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପକାର ସୁଝିଲା। କ'ଣ ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ଚଢ଼େଇଟା ପକେଇଦେଲା ପତର, ତାପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲା, ସେଇଠୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଇ କୂଳରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଚଢ଼େଇକି ଦିନେ ବ୍ୟାଧ ଆସି ମାରୁଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉଠିକିନା କାନ୍ଦିଦେଲା। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଗଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପକାର ସୁଝିଲା। ସେଠୁ ତା ତଳକୁ ଗଲା, ପିଲେ ତମେ ଶିଖିଲ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମେ କାହାରି ଋଣୀ ହେଇ ରହିବାନି, ଆମେ ଶିଖିବା ଆମର ଯେ ଉପକାର କରିଛି ଆମେ କେବେ ତାର ଉପକାର ଭୁଲିବାନି, ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇବା, ପାରିବା ଯଦି ତାର କିଛି ଉପକାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତାହେଲେ ଏ କଥା କ'ଣ ମିଛ? ମିଛ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟା ସତ। ସେମିତି ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଯେ କି କଥା ମିଛ, ସଂସାରକୁ ଏସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶିବ ଆସିଲେ, ଗଣେଶ ଆସିଲେ। ଗଣେଶ କ'ଣ କଲେ, ଆସିକରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କର ବାହନଟି ମୂଷିକଟି। କାହିଁକି ମୂଷା, ଏ ବାହନ କାହିଁକି ସବୁ କରାହେଇଛି ସେ ତ ଅନେକ କଥା, ତାକୁ କୁହାଯିବ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ। ବାବୁରେ ମୂଷା କ'ଣ କଲା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଜେଜ ଉପରେ, ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଡଗଡଗ ହେଇ ଚଢ଼ିଗଲା। କାହିଁକି ଗଲା ନା ସାପକୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରିବା, କହିଲା ମୋ ଜେଜ ଉପରେ କେଡ଼େ ଶୋଭା ତୁ ପାଉଛି। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ମାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିଏ ନା ପାର୍ବତୀ, ଏ ଗଣେଶ, ଭୁଲ ହେଲା, ଗଣେଶ ବସି ପଡ଼ିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କୋଳରେ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆସିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଲେ। ମୟୂର କ'ଣ କଲା, ସାପକୁ ପବନ ଦଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ରାମ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୈରୀ ବିହୀନ ମତଗଜ ସିଂହ, ବୈରୀ ବିହୀନ ମତଗଜ ସିଂହ, ବୈରୀ ବିହୀନ ମତଗଜ ସିଂହ, ବୈରୀ ବିହୀନ ମତଗଜ ସିଂହ, ମୟୂର ମହାବିଷ ନାଗ, ହରି ମୟୂର ମହାବିଷ ନାଗ। ରାମ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର କଥା, ତାକୁ ବେଶୀ ଆମର ପ୍ରଧାନ ପଢନ୍ତି, ଶୁଣିଥବ ସବୁ। ଚିନ୍ତାମଣି ସୁରଧେନୁ କଳପତରୁ, ଚିନ୍ତାମଣି ସୁରଧେନୁ କଳପତରୁ, କୋଟି ଦାନ ଗୁଣଶୀଳ, କୋଟି ଦାନ ଗୁଣଶୀଳ, ହରେ କୋଟି ଦାନ ଗୁଣଶୀଳ। ସେଇଥିରେ ଅଛି ବୈରୀ ବିହୀନ, ସେଠି ବୈରୀ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଦକ,
ଖାଦ୍ୟ କିଏ ନା ସେଠି ଷଣ୍ଢ, ତାକୁ ଖାଇବ କିଏ ନା ସିଂହ। କିଏ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ କରାକରି ହଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଆମର ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏଠି ମଣ୍ଡୁକି ଗୋଟେ ମୂଷା ଛୁଆଟେ କହିଲା ସର୍ପକୁ ମଣ୍ଡୁକି କରୁଛି ଗେଲ, ସର୍ପକୁ ମଣ୍ଡୁକି କରୁଛି ଗେଲ, ଯାଇ ଜୁଇ ମୁଖେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଯାଇ ଦୁଇ ମୁଖେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଯେ ଆତ୍ମର ଚେତନା ଇଏ ବାହାର ଜଗତର ଆତ୍ମଟା ଆଗ ଦେଖିବା। ଇଏ ମୂଷା ଛୁଆ ଡଗଡଗ ହେଇଯାଇକିରି ସାପ ଫଣାଟାକୁ ଟିକେ ଚୁବି ଦଉଛି, ଚୁମ୍ବି ଦଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ସାପ ମୂଷାକୁ ଖାଇଦବା କଥା ତାକୁ ଖାଉନି। ଏପଟେ ହଉଛି କିଏ ନା ମୟୂର, ହାଣିଦବା କଥା ଟିକେ ଟିକେ କରିଦବା କଥା ସାପକୁ ଝାପି ନେଇକି, ସେ ତାକୁ ପବନ ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ କରାଗଲା କଣ, ଆରେ ରେ ମାନବ ତୁମେ ଗୋଟା କଣ କର, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ପୂଜା କଣ, କିଛି ପୁରାଅ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏଇ ଶିବ ତତ୍ଵ ଏଇ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କୁ ତମେ କିଛି ପୁରାଅ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ପୁଅ ଆଉ ଯା। ଆମେ କଣ କଲେ, ଖାଲି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ମାରିଦେଇ ପୂଜା କଲେ, ଭିତର ବୁଝିଲେନି। ତୁମେ ଯା ବୁଝିଛ ମୁଁ ଯା ବୁଝିଛି, ବୁଝା ବୁଝି ରେଟି ବଣା, ତମ ଆଖି ଅଛି ମୋ ଆଖି ଅଛି, ଆଖି ଥାଉ କିଏ କଣା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବିଚାର ଆମେ ବୁଝିଛେ କଣ, କରୁଛେ କଣ। ବାବୁ ପରିଚୟ ଉତ୍କଳରେ ଦିଏନି। କୁମ୍ଭକୁ ଗଲେ ସେଠି ଆମ ଆଖଡ଼ାରେ ଆମେ ବିଜେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଧାରଣ କରେ। କାହିଁକି ନା ଉତ୍କଳୀୟ କଥା ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳୀୟ କଥାଟା ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ବାବୁରେ ଏ ଯୋଉ ପୁମ୍ପୁଡ଼ି କଥା କହିଲି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ସେ କଥା ଥିଲା।